سیر حاصل ہو چکی. میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی مختصر وقت میں کچھ تو قراردادوں کے حوالے سے کر لوں اور پھر ایک بات اور سجیشن بھی آپ کے سامنے. جو آپ نے یہ قراردادوں میں 2 نمبر جو آپ کی قرارداد ہے، جو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جس بات کو ہمیں جاننا چاہیے، جو پچھلے 63 سال سے جو ہماری قربانیاں جو بے شمار قربانیوں کے باعث جو ہے تاحال مقصد سے ہم بہت دور، منزل سے ہم بہت دور. اس کی جو بنیادی وجہ ہے، ہم معاملات کو ان کی اصل اس میں دیکھنے سے اجتناب کر لیتے ہیں. کہیں مصلحتیں، کہیں مجبوریاں اور کہیں ضرورتیں ہمارے آگے بہت کچھ جاننے سمجھنے کے باوجود ایسا بند باندھ لیتی ہیں کہ ہم سچ کا اظہار کرنے سے اشجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں جس بات کو اور بالخصوص جو تحریک کا جو موجودہ فیز ہے اس کو سامنے رکھ کے جس نتیجہ پہ دیانتداری سے جس نتیجہ پہ پہنچا ہوں کہ جموں کشمیر کے اندر چلنے والی تحریک جو ہے وہ مکمل طور پہ قومی آزادی کی تحریک، جموں کشمیر کے 2.25 کروڑ انسانوں کے حق خود ارادیت کی تحریک ہے. جب تک ہم اس کو اس کے حقیقی تناظر میں جاننے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم خود بھی الجھاؤ کا شکار رہیں گے. اور ساری کام کو میں جو بہت بڑا سوال ہے آج، معصوم 7 سالہ اس بچے کا جس کے سینہ سے گولی پار ہوتی ہے کہ وادی کشمیر کے ان 63 سالوں میں جموں کشمیر کی قیادت میں دونوں اطراف کی قیادت کی بات کروں گا کہ ایک واضح و شگاف اور دو ٹوک مینڈیٹ نہیں دیا. لوگوں سے قربانیاں تو دلوائی گئی، لوگوں سے جانوں کے نذرانے تو پیش کروائے گئے، لیکن جس مضبوطی اور اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت رہی، بدقسمتی سے اپنے موقع پہ اس طرح کھڑا نہیں رہا جا سکا. آج سے مجھے حیرت ہوئی آج بہت سارے لوگوں کی، میں کرٹیسزم نہیں کر رہا، لیکن میں جب ہم آپس میں بیٹھے ہیں تو ہمیں حقائق کا اعتراف کر کے آگے بڑھنا ہوگا کہ آج سارے لوگ بہت زور و شور سے جنرل مشرف کے 4 پوائنٹ ایجنڈا کو کرٹیسائز کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے میں نہ یہ کوئی سرپرائزنگ بھی نہیں ہے، لیکن جب جنرل مشرف یہاں دنا رہا تھا تو جموں کشمیر کے لوگوں میں سے پار سید علی گیلانی کو چھوڑ کر اور یہاں جماعت اسلامی آزاد کشمیر، جموں کشمیر پیپلز پارٹی، جموں کشمیر لبریشن لیگ اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو چھوڑ کے اس 4 پوائنٹ ایجنڈے کے خلاف کوئی مؤثر طاقت اور آواز نہیں ابھر رہی، بلکہ ہاں میں ہاں ملائی جا رہی تھی. اور آج بھی جو جموں کشمیر کے اندر بالخصوص میں اس طرف کہوں گا کہ جس رویے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ آج جو بالادست طاقتور قابض قوتیں ہیں، بالخصوص جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی کشمیر پالیسی قادر حکومت پاکستان کی کوئی پالیسی نہیں، میں یہاں بھی ہم ڈنڈی مار لیتے. ساروں کو پتا ہے جو اسلام آباد میں سیلنز بیٹھتے ہیں کشمیر پالیسی سے، خارجہ پالیسی سے، سیکیورٹی پالیسی سے ان کا سرے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم کریٹیسائز کرتے ہیں پاکستان کے پولیٹیشنز کو، پولیٹیکل ورکرز کو، لیکن اس طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو جو کشمیر پالیسی پہ جو ہے وہ بن کے بیٹھی ہوئی ہے اس پہ ہم جو ہے ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے. میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کشمیر پالیسی بدلنے پہ مجبور نہیں کریں گے تو ایسے ہی کانفرنسز ہوتی رہیں گی، ریلیز نکلتی رہیں گی، جانیں دی جاتی رہیں گی، مقصد سے منزل سے ہم دور ہی رہیں گے. بہرحال میں جو کہنا چاہتا ہوں قراردادوں کے حوالے سے وہ یہ کہ میں نے کہا کہ جموں کشمیر کے اندر
मुकम्मल तौर पे आजादी की जंग है, कामी आजादी की जंग है। यूएन रेजोल्यूशंस जो है, यूएन रेजोल्यूशंस ने जो क्या कहते हैं, यूएन के जो कमीशन की रेजोल्यूशंस हैं, हमें ये भी जान क्यों खुद भी जो है सादा बनते हैं और लोगों को भी बेवकूफ बनाते हैं कि यूएन रेजोल्यूशन चैप्टर 7 के तहत नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है, वो महज उनकी रिकमेंडेटरी हैसियत है। और यूएन के जो ये बान की मून जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने तो पब्लिकली कह दिया कि वो ओल्ड डेटेड हैं, वो फरसुदा हैं, उन पे अमल नहीं हो सकता। हम क्यों यूएन रेजोल्यूशंस के पीछे इस तरह पड़े, और उनमें भी हमारे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को, हक के आजादी को महदूद किया क्यों? हम क्यों नहीं कहते हम आजादी चाहते? और आज वैली का नौजवान ये कहता, बच्चा ये कहता हम आजादी चाहते हैं जी। और आजादी जो है वो गैर मशरूत होती, गैर महदूद होती है उसमें, और वो मुकम्मल होती है। जब यही कहना चाहता हूं कि हम अपनी उसको कम से कम ये तो किया जाए कि इस रेजोल्यूशन में अगर करारदाद का हवाला देना जरूरी है, यूएन चार्टर का हवाला, यूएन चार्टर को जिसमें हक के खुद इरादियत गैर महदूद, गैर मशरूत। और जब हम यूएन चार्टर की बात करेंगे तो तभी जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट बिलखुसूस जो है उन कुव्वतों की सपोर्ट, मदद, तामन हासिल जो दुनिया में कहीं यकीनन हुकूमतों के अपने स्टेट इंटरेस्ट हैं, लेकिन दुनिया के अंदर रोशन ज़मीर लोग भी मौजूद हैं, आजादी पसंद लोग भी मौजूद हैं, उनकी हमायत हमारे साथ है। दूसरी जो मैं कहना चाहता हूं इस उसके हवाले से, फ्रीडम फ्लोटिला का आइडिया बहुत अच्छा, लेकिन जाहिर है फ्लोटिला जो है यहां तो उस तरह वो नहीं हो सकता। मैं इसको थोड़ा सा वो करके जो कहना सुजेस्ट करना चाहूंगा, जेल हमसे चला सकते हैं, पता नहीं पर चल सकता है, लेकिन उससे मैं थोड़ा सा आगे करना चाहता हूं कि फ्रीडम फ्लोटिला की तर्ज पे आप फ्रीडम कानवाय बिल्कुल इन्हीं मकासद के साथ जो कारवां मतलब जो है वो अगर जो है करें, और उसके लिए जो मैं आता हूँ हुकूमत जो आजाद कश्मीर की हुकूमत है उसके उस पे कि अगर जो है वो आजाद कश्मीर की हुकूमती सतह पे उसको वो किया जाए, मुझे इससे कोई गरज नहीं कब कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, लेकिन चूंकि जो हमारा दावा है, जो 63 साल तक हमारा दावा रहा कि जनाब आजाद कश्मीर में बनने वाली ये जो हुकूमत है, ये सारी रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदा इनकलाबी हुकूमत है। 4 अक्टूबर और 24 अक्टूबर का जो एलामिया है आजादी का, बदकिस्मती से मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम मगरमच्छ की आंख सूं तो बहुत बातें, लेकिन सवाल है वो मैं ये एक आम शहरी के तौर पे सवाल, कश्मीर के एक आम बंदे के तौर पे सवाल करना चाह रहा हूं कि 63 साल पहले जब उस वक्त के इनकलाबियों ने आजादी का बैनर उठाए, जो है इस इलाके को आजाद करा के इसको बेस कैंप का दर्जा दिया, और उस अल्फाज तौर पे है कि ये पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदा जमहूरी इनकलाबी हुकूमत है, उस पे कॉम्प्रोमाइज किसने किया और क्यों किया? जिन्होंने उस पे कॉम्प्रोमाइज किया 4 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के अलामिया पर, और इसको इसको बिल्कुल क्या कहते हैं कि शरीफ भाई जी मैं कुछ शहीद तो जस्टिस साहब ने भी कर दिया ना, उनके लिए कुछ छोड़ नहीं, मैं बस इसको मुख्तसर कर रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं जिन्होंने भी उस पर कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने बहुत माफी के साथ शुदा के मुकद्दस खून के साथ गद्दारी की, और इसको बल्दिया की सतह पे आज मुल्क में सारे हो रहे हैं, और सारों को पता है जनाब कि आजाद कश्मीर में कौन किसको बैठाता और कैसे बैठाता। तो मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि आज की इस कॉन्फ्रेंस अगर हमने कोई रोल प्ले करना है तहरीक आजादी कश्मीर के हवाले से, और इस पे भी मैं यकसूं कि जब तक आजाद कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर में मौजूद उस इनकलाबी हुकूमत का 4 और 24 अक्टूबर वाला इनकलाबी स्टेटस बहाल नहीं करवाया जाता, उस वक्त तक जम्मू कश्मीर की आजादी का मंत्र बहुत दूर। लिहाजा अगर आजाद कश्मीर से भारतीय मकबूजा कश्मीर के लोगों को कोई मैसेज जाना है, देना है मदद का, तामन का, तो उसके लिए सबसे पहले लाजम शर्त यह है कि जनाब मुजफ्फराबाद में जो बैठी हुकूमत है उसको आजाद जम्मू कश्मीर के बशमूल गिलगित बल्तिस्तान कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम नरमी करेंगे ना और संद और लमसम की बुनियाद पर थोड़ा उसको झुका के देखेंगे, फिर हमारे उसमें जो है क्या कहते हैं वजन नहीं रहेगा।
تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو ملا کر ایک نمائندہ جمہوری انقلابی